और उसमें से हम लोगों ने एक बात को उठाया था मत्ती की इंजील से कि दिया जलाकर दीवट पर रखा जाता है ताकि आने वालों को रोशनी दे। हालेलुया। तो खुदा ने हम सबको दिया बनाकर रख दिया है और आगे लिखा है कि दिया दीवट पर रखा जाता है, उसे कवर नहीं किया जाता। लेकिन आज दुनिया की ख्वाहिशों से, दुनिया से मोहब्बत के कारण, दुनिया से लगाव के कारण लोगों ने उस जलते हुए दीवट को अपनी ख्वाहिशों से ढांप दिया है। सो खुदाबंद खुदा को ये दिया पसंद नहीं है। कौन सा दिया पसंद है? जो दीवट पर हो और आने वालों को क्या दे जी? रोशनी दे। इस दिए ने लोगों का मार्गदर्शन करना है, इस दिए ने लोगों को रास्ता दिखाना है। इस दिए को खुदा ने एक काम बख्शा है। हालेलुया। सो जिनको भी बनाया ना खुदा ने, किसी को भी बिना काम के नहीं बनाया। और ये हमारा सब्जेक्ट था कि खुदा ने हर एक जिंदगी को एक काम दे रखा है। हालेलुया। और वो काम हमें वफादारी के साथ निभाना है। यदि उस काम को वफादारी से निभाते हैं तो खुदा हमसे खुश है। हमने उसके बारे में एक मिसाल देखी थी बाइबल में से कि एक मालिक अपने लोगों को जाते जाते कुछ पैसे दे गया और उसने कहा कि तुम व्यापार करना। सभी को काम दिया। 3 में से 2 लोगों ने बड़ी वफादारी के साथ किया और जब वापस आया मालिक उनसे खुश हुआ और उसने उसकी तारीफ की। लेकिन एक को जिसको काम देकर गया था, उसने मालिक के नेचर को भी बता दिया कि मैं जानता था तू बड़े क्रोध वाला है, तू बड़े गुस्से वाला है, तू छोड़ने वाला नहीं है, इसलिए मैं डर गया कि कहीं ये पैसा खराब ना हो, मैंने उसको दबा कर रख दिया। तो मालिक बहुत क्रोधवान हुआ और उसने कहा कि बेवकूफ आदमी, मूर्ख इंसान, तुझे पता था, तू मेरी आदत से वाकिफ था। आज भी हम दुनिया में देखते हैं लोग खुदा की आदत से वाकिफ हैं, लेकिन फिर भी इस इंसान की तरह वही गलती करते हैं जो इसने की। तो मालिक ने कहा कि इसे सजा दी जाए। तो ध्यान रखें, जितने भी चर्च में आते हैं, जितने भी कलीसिया में लोग हैं, हर एक जिंदगी को खुदा ने एक काम दे रखा है। यदि उस काम को हम नहीं करते हैं तो ध्यान रखना, जब मालिक आएगा सजा के योग्य ठहरेंगे। क्या ठहरेंगे जी? सजा के योग्य ठहरेंगे। कितना टाइम हो गया तानू कहंदे नु आराधना कर लिया करो। की करा करो? तानू करनी नहीं आई तक नहीं करनी। क्या होता है आप लोगों को जब आराधना का वक्त आता है, आप लोगों से होती क्यों नहीं? माने नहीं करता? हाँ जी, सोचो दिलों क्या करो, आप ये पोर्शन बंद कर देंगे, सीधा कलाम ही शुरू करा करेंगे। हाँ जी, आपका मन नहीं करता कि हम लोग आराधना करें? और कुछ नहीं, आप ये समझ लो कि खुदा ने आपको आराधना का एक काम दिया है कि आप और कुछ नहीं ना कर सकते, तो कम से कम आराधना के वक्त अपना योगदान डाला करो। जो मुंह बंद रहते हैं बाहर जाकर खुलते हैं, खुदा इसका भी हिसाब लेने आने वाला है। हालेलुया। संडे को हमने सीखा था, वो द्वार पर है। अभी समय कोई देरी नहीं है। सब रैप्चर से पहले की सब निशानियां जो है वो पूरी हो रही हैं। इसलिए अब अपने आप को पवित्र करते जाना है, पाक साफ करते जाना है, क्योंकि पाक पवित्र खुदा हमको लेने आने वाला है। हालेलुया। अब देर नहीं लगाएगा, अब किसी टाइम भी आ जाएगा। तो तैयारी का समय है। तो इस दिए को जलाकर रखो, इसमें कलाम के तेल को डालते जाओ ताकि ये और रोशन होता रहे और लोगों को रोशनी बांटता रहे। ये दिया अगर बुझ गया तो फिर हमने सुना था कि 10 कुंवारियों के ऊपर 5 समझदार और 5 मूर्ख, और 5 मूर्खों की भी 5 समझदारों की भी 3 मूर्खताइयों पर भी हमने डिटेल से विचार किया था कि उन्होंने कौन सी गलती की थी। तो खुदा बड़ी बारीकी से हर चीज को देख रहा है। जो काम दिया उसे बड़ी बारीकी से वो जांचता है। इसलिए जो भी काम दिया है उस काम को हमें बड़ी वफादारी के साथ निभाना है। ये दिया
दीवट पर ही रहना चाहिए। हालेलुया। इसे दुनिया की ख्वाहिशों के साथ ढांपो मत। बड़ा अच्छा लिखा है खुदा की किसी बंदे ने, उंज घरों जान दी की लोड़ मैंने पई है, की करा यसु नाल। हालेलुया। ये जुबान ही कीती हुई तुहानू झल्लन डे हैं, नहीं तो कदों दे छड्ड के चले जाते। हालेलुया। क्योंकि हमको भी खुदा ने एक काम दिया है जिसका हमने हिसाब देना है। तो आप लोगों को उसी तरह बर्दाश्त कर रहे हैं जिस तरह उजाड़ में खुदा ने पूरे इसराइलियों को, खुदा ने ही नहीं बल्कि मूसा ने भी खुदा के साथ साथ उनको बर्दाश्त किया। तो ऐसा ना हो जैसे मूसा का रास्ता बंद कर दिया था, वैसे ही हमारा भी रास्ता कभी बंद कर दो, कहीं ऐसा गुस्सा ना आ जाए हम लोगों को भी कि आप लोग तो सुधरोगे नहीं तो हम भी जाने से रुक जाएं। तो आराधना में पूरी वफादारी के साथ बैठा करो। हमने कई बार बताया है, एक समय चेक करके देख लो। हम लोग लगे हुए दुआओं पर कि दुआ करेंगे तो कुछ आराम तसल्ली मिल जाएगी। यदि नियत के साथ आराधना कर दो, बीमारियां वैसे ही चली जाती। यदि यरीहो की दीवार आराधना से गिर सकती है तो बीमारी की क्या वजूद है? हाँ जी, यरीहो की दीवार जिससे डर रहे थे, जो सोचते थे इसे जय पाना बड़ा मुश्किल है, वो आराधना के द्वारा टूटी थी। फिर एक जगह देखते हैं बाइबल में कि युद्ध होना था, खुदा ने कहा जो गवैये हैं ना, जो आराधना करने वाले हैं, उनको आगे कर दो। किनको करना जी? बोलो संकेलन आगे करना, आराधना करने वालों को आगे कर दो। युद्ध की जरूरत ही नहीं पड़ी। हालेलुया। आराधना में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि दीवारें गिर जाती हैं। आज भी यरीहो की दीवारें आपके सामने बहुत खड़ी हो सकती हैं, परंतु गिर सकती हैं यदि नियत के साथ और हुक्म के अनुसार। कहा था ना 6 दिन 1 चक्कर, 7वें दिन 7 चक्कर। तो ਤੁਹਾਡੇ को देख के भी नहीं लगता तो 7 लाने तो बड़ी मुश्किल हो जाने हैं। 100 ਅਸੀਂ कलाम ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ हैं और जल्दी जल्दी विचार करेंगे कि खुदा हमें आज उसी सब्जेक्ट में से क्या समझाने जा रहा है। हम पढ़ेंगे, लास्ट टाइम में हमने एक वर्ष पढ़ी थी, तिमोथी, 1 तिमोथी उसका 5 अध्याय उसके 8 वर्ष। जल्दी जल्दी से पढ़ेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। आप लोग निकालने में देर लगाएंगे, मैं पढ़ देता हूँ। पर यदि कोई अपनों की और निज करके अपने घराने की चिंता ना करे तो वह विश्वास से मुकर गया और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। तो खुदा ने ये भी एक ड्यूटी, ये भी एक जिम्मेवारी लगाई है। और लास्ट टाइम में हमने एक और वर्ष पढ़ी थी, कूच की किताब उसका 14 अध्याय उसकी 13 वर्ष। खुदा ने जब उनके बीच कुछ करना चाहा तो मूसा ने कहा कि आज तुम लोग बस एक काम करो, चुपचाप खड़े रहो ताकि खुदा की नजात के काम को देख सको। तो जब हम लोग भी खुदा की आराधना में आते हैं, उसकी हजूरी में आते हैं, तो बड़े चुपचाप तरीके से खुदा को काम करते हुए देखने की जरूरत है। खुदा ने कह दिया चुपचाप खड़े रहो। हालेलुया। तो हमको क्या करना है? हमको चुपचाप खड़े रहना है। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादा बोलने वालों को भी पसंद नहीं करता। सो बड़े ध्यान से देखना है कि खुदावंद हमारे बीच में क्या करने जा रहा है। हालेलुया। दुनिया तो सोचती है कि उनके बीच को मौज जा, कोई चमत्कार, कोई बीमारी चंगी हो जाए, कोई आशीष बरकत मिल जाए। हमको इन चीजों की तरफ नहीं जाना, बल्कि कलाम जिन चीजों की तरफ हमको ले जाना चाहता है, हमें उन चीजों की तरफ ध्यान देना है। तो बड़े विस्तार से हम लोगों ने सीखा था, जो चुपचाप खड़े रहते हैं, हम लोग शोर ज्यादा मचाते हैं, हमारा शोर ज्यादा होता है। और जब शोर मचाने की बारी होती है, जब हम चुप होते हैं, उल्टा काम है हमारा सारा ही। लेकिन अब कलाम पर ध्यान देते हैं, पढ़ेंगे आगे। मत्ती की अंजील उसका 6 अध्याय उसकी 19 वर्ष। जल्दी से आज जो हम दुनिया में पा रहे हैं ना, ये जो दिए जलाकर खुदा ने दीवट पर रखे हैं ना, ये किस तरह की रोशनी बांट रहे हैं और इनको हुक्म क्या है, उस तरफ ध्यान देंगे। जल्दी से पढ़ेंगे। अब एक बात बताओ मुझको, दिल पर हाथ रखकर, ये बात इस पाक कलाम में से कौन कह रहा है? फिर पढ़ो, तुम नाला पढ़ो, बाकी को सवाल है। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो। कितने ना करो जी? बोलो, सारे जने बोलिया करो फटाफट। इतने आगे ताड़ी जुबान जी बंद हो जाती। कितने नहीं करना? हाँ जी, तो फिर कितने करिए? उत्थे कितना करांगे? धन्यवाद करके, प्रार्थना करके, परमेश्वर। हाँ जी,
यहीं पर आज हम लोग रुकना है, शायद इससे आगे ना बढ़ पाएंगे, यही वर्ष काफी है हमारे लिए। कौन कह रहा है? सबसे पहले ध्यान दो, वैसे तो सारा कलाम खुदा के आत्मा के द्वारा है, लेकिन यहाँ पर एक खास बात हमारे सामने आती है। कलाम तो कह ही रहा है, वो कलाम जो मुजस्सम हुआ है वो कह रहा है। हालेलुया। खुद पहले तो लोगों ने कलाम को सुना ना, खुदा के कलाम को सुना, लेकिन अब जिसको सुना था ना, जिस आवाज को सुनते थे, वो एक रूप में उन्हीं की शक्ल में उनके सामने है, और उनके सामने आकर खुदा उनके बहुत सारे भरमों को तोड़ना और दूर करना चाहता है। अब प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, कोई दूसरा तीसरा आदमी नहीं, कोई नबी ने नहीं कहा, किसी रसूल ने नहीं कहा, खुद यीशु मसीह अपने मुख से कह रहा है, इस जमीन पर अपने लिए दौलत इकट्ठी मत करो। पढ़ दो उर्दू उर्दू है कि उर्दू का दिखाई, उर्दू वाले उर्दू लेके आया करो, अंग्रेजी वाले आगे सारे को। हालेलुया। अपने लिए इस जमीन पर दौलत इकट्ठी, सारे बोलो, अपने लिए इस जमीन पर दौलत इकट्ठी। कौन कहता? यीशु मसीह। अब आप बताओ, आज हम बड़ी बड़ी कलीसियाएं, बड़े बड़े नामीदार सेवकों को सुनते हैं, तो वहां पर लोगों की भीड़ क्यों इकट्ठी हो रही है? वो लोगों को इस धरती पर धन जोड़ने के लिए ही बुला रहे हैं। क्या कर रहे जी? लोगों को क्या निमंत्रण देते हैं? आओ यीशु मसीह के पास आओ, तुम अमीर हो जाओगे, यही कहते ना। तो यीशु मसीह क्या कहता है? अब हम यीशु मसीह की बात को माने या सेवक की बात को माने? बोलो सारे ने। तो फिर यीशु मसीह की गल मानते क्यों नहीं? जब हमारे जैसा बंदा फिर फेसबुक पर इनकी क्लास लगाता है, फिर कहते दोष मत लगाओ, जज मत करो, किसी के खिलाफ मत बोलो, तुमको जो काम दिया गया है वो चुपचाप करो। तो हमको जो काम दिया वही तो चुपचाप कर रहे हैं। हालेलुया। यीशु मसीह कह रहा है कि इस धरती पर दौलत इकट्ठी ना करो। सेवक कह रहा है यीशु मसीह के पास आओ, दौलत मिल जाएगी, आपके अकाउंट में भी पैसे आ सकते हैं। हाँ जी। अब बताओ, इब्रानियों के खत में लिखा, यीशु मसीह आज कल और युगान युग एक सा है। कैसा है जी? एक सा। जो यीशु मसीह 2000 साल पहले आकर ये बात बताता है कि इस जमीन पर अपने लिए धन इकट्ठा ना करो, अब 2000 साल बाद यीशु मसीह को अपनी कही हुई बात भूल गई है? हाँ जी। बुढ़ा हो गया, 2000 साल पुराना हो गया, कभी बुढ़ा हो सकता, कभी ਉਹਦੀ मत मर सकती है, कभी ਉਹਦੀ सोच घट सकती है, कभी वो गल कह के ते भुल सकता, ते जदों नहीं भुल सकता, जदों वो कल अज ते युगो युग इक्को जिहा आ, ओदी ताकत, ओदी समझ, ओदी अकल दे विच कदे कोई फर्क पैंदा नहीं। असीं भावें कल नूं बुढ़े हो जाइए, असीं भावें समझ दे विच घट हो जाइए, पर ओदी समझ घट हुंदी नहीं है। ओ यीशु मसीह कहंदा आ, धरती दे उत्ते धन नहीं जोड़ना, मैं तुहानूं कहना यीशु मसीह दे कोल आओ ते धनी हो जाओगे। अब बताओ कि जो सेवक अपने आप को कहलाता और यीशु मसीह के पुलपट पर खड़ा होकर, यीशु मसीह के कलाम को लेकर खड़ा होकर आपको दौलत की बातें बताता है, दुनिया का लालच दिखाता है, उसे हम लोग सेवक कैसे कह सकते? बोलो जी। मिसाल के तौर पर आप मेरे लिए समझो, मैं कहता हूं मैं यीशु मसीह का सेवक हूं। क्या हूं जी? सेवक हूं। तो यदि मैं सेवक हूं तो मैं यीशु मसीह की बातों को लेकर आपसे बात करूंगा, यही पहचान होगी कि मैं यीशु मसीह का सेवक हूं। यदि मैं यीशु मसीह की बातों को लेकर आपसे बात ही नहीं करता तो मैं किसका सेवक हूं? मसीह विरोधी का सेवक हूं। तो जो मसीह विरोधी का सेवक है, उसके लिए ही हमको खड़ा किया है कि इनकी मुखालफत डट कर करो और लोगों को इनसे सावधान। तो इसको दोष लगाना कैसे कह सकते हो? यीशु मसीह की बात हम लोग सीखने जा रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा इस धरती पर दौलत इकट्ठी ना करो।
अब जो यीशु मसीह ने कहा है वही हमने दुनिया को बताना है कि हमारा यीशु मसीह जो आपको निजात देने वाला है, उसका हुक्म ये है कि आप लोग जमीन पर दौलत इकट्ठी यही कमांगे ना जी कि ये कमांगे भी नहीं। उदों ਉਹਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਗਲਤੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਆ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਸਹਿਮਤ ਦਿਖਾਇਆ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਪਾਗਲ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਨੇ? ਫਿਰ ਕੀ ਵਕਤ ਪਿਆ ਆਇਆ? ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ना जोड़ो। अब बताओ, उसने कहा ना जोड़ो। अब दौलत चाहिए कि यीशु चाहिए? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਯਿਸੂ ਜੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਉਬਰ ਵੱਜਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਾਇਆ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਹਾਂਜੀ, अब कितनी मिसालें दूं बाइबल में से? बोलो। हालेलुया। एलीजा नाले पर जाकर बैठ गया, कितने पैसे ले गया? ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਜ਼ੀਰੋ। ਐਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਆ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤਾਲਬਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਹੁਣ ਕਰੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਗੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਲਬ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਲਬ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਉਹਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤਾਲਬਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਦੇ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਗੀ। ਤਾਲਬ ਬਣੋ ਤੇ ਸਹੀ। ਤੇ ਤਾਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਲਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਬੜਾ ਕਲਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਸੌਖਾ ਆ। ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਚੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਕਰੋ ਨਾ। ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਏਲੀਜਾ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਸੀ। ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਵਿੱਚ? ਏਲੀਜਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ? ਏਲੀਜਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਸੁੱਖ ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਕੌਣ ਆ ਸੁੱਖ ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ ਸੀ? ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਭਲਾ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁੱਖ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੁੱਖ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਦੁੱਖ। ਪੜੋ ਰਾਜੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਤੱਕ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਭਲਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਲਬ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਾਲਬਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੋ ਜੀ, ਦੁੱਖ ਆਵੇ ਨਾ। ਜੇ ਦੁੱਖ ਨਾ ਆਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੈਸੇ ਜਿੱਦਾਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਰਦੂ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ। ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋ ਨਾ ਕੰਮ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਪਾਦਰੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਦਰੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ। ਬੋਲੋ, ਜੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ? ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ। ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਕੋ ਕੀ ਹੋ? ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਭਾਈ, ਬੋਲੋ। ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੌਣ ਆ ਭਲਾ? ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵਕ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ ਕਹੋਗੇ? ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਇਹੋ ਜੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਚੌਕਸ ਰਹੋ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਭਲਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਕੁੱਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾਓ। ਸਾਡੇ ਦੋਸ਼ ਵੱਡੇ ਆ ਕਿ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੱਡੇ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਕਹਿਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਚੌਕਸ ਰਹੋ।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀ ਜਲਨ ਸੀ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਵਰਗੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਖਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੇਗੈਰਤਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਚੌਕਸ ਰਹੋ। ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਗ੍ਰੀਡੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਭਲਾ? ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਭਲਾ? ਕੁੱਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਖੂਬੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਭਲਾ? ਉਹ ਲਾਲਚੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਲਾਲਚੀ ਲੋਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲਚੀ ਲੋਕ ਹੋ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਲਨਾ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲਾਲਚੀ ਕੁੱਤੇ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਿਹਨੂੰ ਵੋਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦੇ। ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਾ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਲਈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਫਾਦਾਰ ਕੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਦਾਰ ਕੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ ਕਿ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ? ਬੋਲੋ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਿਆ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਦੋ ਖੁੰਖਾਰ ਕੁੱਤੇ ਰੱਖੇ ਖੜੇ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਓਗੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਟੀ ਪਾਓ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਛੱਡਣਾ ਤੇ ਬੋਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅਨਮੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਾਲ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਓ ਤੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਹੀਦਾ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਦੋਂ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਬਰੀਕੀਆਂ ਆ ਕਲਾਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਬਾਹਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜੀ, ਕਲਾਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸਮਰਥ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪ ਤੇ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਭਲਾ? ਆਪ ਤੇ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਆ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਤੇ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਕਿਹਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ? ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਬੈਠੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਇੰਨੀ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਤਾ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੁਲਪਟ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਕਬਾਲ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੌ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦੱਸਦੇ? ਕਿਹੜਾ ਮਾਮੂਲੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜਦੋਂ ਚਰਚ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਜੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿਓ। ਆਹ ਭਾਈ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਭੇਜਿਆ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਅੱਜ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਰੌਣਕ ਆਈ ਹੈ ਥੋੜੀ। ਬਸ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਾਉਣੀ ਪੈ ਗਈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕੀ ਆ? ਸਮਝਾਂਗੇ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਬਲਦੇ ਹੋਏ ਦੀਵੇ ਆ, ਬੁਝੇ ਹੋਏ ਦੀਵੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀਵੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵੰਡਣੀ ਆ ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਤੇ ਤਾਂ ਵੰਡਾਂਗੇ ਨਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਤੇਲ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਤੇਲ ਮਿਲਣਾ ਕਲਾਮ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਾਂਗੇ ਓਨੇ ਹੀ ਰੌਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਲਾਮ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਭੱਜਦੇ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੱਸਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਕਲਾਮ ਚਲੋ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਰ ਵੰਡੋ, ਇਕਬਾਲ ਗਿੱਲ ਤੇ ਨਵਾਂ ਮਸਾ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਉਸ ਮਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਬਿਮਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਾਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਦੇਖਿਓ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਰਹੋ ਭਲਾ? ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਾਸ ਯੋਹੰਨਾ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੱਤੇ ਸਵਰਗ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਜੀ? ਕੁੱਤੇ ਸਵਰਗ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ। ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਜਾਨਵਰ ਕੁੱਤੇ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਕੁੱਤੇ
ਸਰਗ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਰਮਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭਲਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਭੌਂਕਣਾ, ਇਹ ਗੂੰਗੇ ਕੁੱਤੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਭਲਾ? ਗੂੰਗੇ ਕੁੱਤੇ ਆ, ਇਹ ਭੌਂਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਭੌਂਕਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਭੌਂਕਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਭੌਂਕਦੇ ਭੌਂਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਈ ਨਾ ਵਾਰੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੱਪ ਲੱਪ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੀ। ਕੀ ਬਣ ਗਏ ਭਲਾ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੁੱਤੇ। ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨੀਵੀਂ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਕੁੱਤੇ ਤੱਕ ਬਣਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗਏ ਗੁਜ਼ਰੇ। ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਚੰਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਲੱਗੇ? ਕੀ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ ਫੇਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੂ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੂ? ਕਿ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਈਏ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੂ? जान कितना बचनी है? फिर दसना पैना। अपने लिए पृथ्वी पर दाने इकट्ठा ना करो, यहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं। कौन कौन बिगाड़ते हैं जी? कीड़ा और काई। बोलो कौन कौन बिगाड़ते? कीड़ा और काई। तुहानू पता है इंडिया में ये भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है। हाँ जी, लोकी आराम दे नाल बीबियां ने बेचारियां ने बंदियां ने 500 कट के रखा होया सीगा, चोरी चोरी है ना, लुको लुको के रखे हुए सी, हज़ार दे रखे हुए सीगे। मोदी साहब ने रात को 11 बजे अनाउंसमेंट की थी, सवेरे वही कागज की बन नोट की बन के भला? हाँ जी, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਲੁਕੋ ਲੁਕੋ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੇ ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ। ਇੱਕੋ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਨੋਟ ਕਾਗਜ਼ੇ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਧਨ ਨਾ ਜੋੜੋ ਜਿੱਥੇ ਕੀੜਾ ਖਾਂਦਾ ਕਾਈ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆ? ਸੁਲੇਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਸੁਲੇਮਾਨ ਨਾਲੋਂ ਬੰਦਾ ਨਾ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਤੇ ਨਾ ਅਮੀਰ, ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਧਨੀ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦੌਲਤਮੰਦ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦਾ ਆ ਸਭ ਦਾ ਸਭ ਵਿਅਰਥ ਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਰਥ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਇਨਸਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਭੈ ਮੰਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ ਹੁਣ? ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਡਰ ਮੰਨਣਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਆ? ਉਹਦੀ ਆ। ਉਹੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਲੋਕੀ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਵੀ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਚੱਲੂਗਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਭਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਢਿੱਡ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਰੀ ਖਾਤਰ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ? ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪਾ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਢਿੱਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਭਲਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਫਿਰ ਕਾਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰੀਏ? ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਭਲਾ? ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਕੀ ਲਿਖਦਾ? ਜਦੋਂ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਵਕਤ ਜੀ? ਆਪਾਂ ਦੇ 3 ਵਕਤ ਦੀ ਖਾਣ ਦੇ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੇ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭਲਾ? 2 ਵਕਤ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਆ ਗੋਰੇ 5 ਵਕਤ ਦੀ ਖਾ ਕੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰੇ ਆ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਾਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭਲਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਲਈ ਵਸਤਰ, ਤੇ ਵਸਤਰ ਵੀ ਕਿਦਾਂ ਦੇ ਭਲਾ? ਸਾਦੇ। ਕਿਦਾਂ ਦੇ? ਸਾਦੇ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੌਲ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਚਿੱਟੀ ਕਮੀਜ਼ ਤੇ ਕਾਲੀ ਪੈਂਟ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਵੇ ਅਮੀਰ ਆ ਨਾ ਕਵੇ ਗਰੀਬ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਾਉਣੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ, ਸਾਦਾ ਬੰਦਾ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੋਈ ਕਮੀਜ਼ ਆ, ਕੋਈ ਇੱਕੋ ਪੈਂਟ ਆ। ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਲਾ ਪਾ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਧੋਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਉਹਦਾ ਗੰਦੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਧੋਤੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ।
ਤੇ ਸੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਾਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਲਈ ਵਸਤਰ ਤੇ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰੀਏ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਧਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ। ਨੰਬਰ 1 ਸੁਲੇਮਾਨ ਵਰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਸਭ ਕੁਝ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਲੁਤਫ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਖਾਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਲੁਤਫ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਵੀ ਵਿਅਰਥ। ਰਾਜਸੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਏਡੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀਗੀ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਲੋਕੀ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਉਸ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਜ਼ਰਾਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਭਲਾ? ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਕਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਕੈਸਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸ਼ਬਾ ਦੀ ਰਾਣੀ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਈ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਰਾਏ ਲਈ, ਸ਼ਬਾ ਦੀ ਰਾਣੀ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਗਈ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਜਿੰਨਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਬਹੁਤ। ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਜੋ ਦੇਖਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸੀ, ਬੇਕਾਰ ਹੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਮਸੀਹੀ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਦਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਮਸੀਹੀ ਕੌਮ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੌਮ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਉਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਜਾਜਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਮੰਡਲੀ ਆ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕੌਮ ਆ। ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਦੂਰ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਾਜਕ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਗਏ? ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਉਹ ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਖੰਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਦਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਬੜਾ ਘੱਟ ਸੀ। ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦੌਲਤ ਵੱਧ ਗਈ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ? ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਆ ਭਲਾ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਕਿ ਚੰਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਹੈ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਅਰਥ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੂੜਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬੋਲੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਲਿਖਦਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੂੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਭਲਾ? ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੂੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਕਦੋਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਭਲਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਿਪਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਰਬਪਤੀ ਬੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਮੀ ਇਨਸਾਨ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਲਾਮ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਸਮਝ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਆ? ਗਿਆਨ ਦੀ ਉੱਤਮਤਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਕਾਹਦੇ ਕਾਰਨ ਭਲਾ? ਗਿਆਨ ਉੱਤਮ। ਸਾਨੂੰ ਕੂੜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਅਜੇ ਆਉਂਦਾ ਭਲਾ? ਬੋਲੋ। ਕੂੜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਭਲਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਉੱਤਮਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਦੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਾਸ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਆ, ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। 12 ਗੋਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਗੋਤਰ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਰੁਤਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸਪੀ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਆ, ਔਰ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਮ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਆ? ਗਿਆਨ ਦੀ ਉੱਤਮਤਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੂੜਾ। ਬੋਲੋ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਸਾਡਾ ਘਰ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਬੋਲੋ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ? ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੋਫੇ ਸਾਬੇ ਕੀ ਆ? ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਫਰਨੀਚਰ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਕੀ ਆ? ਪੈਸੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਪਏ।
ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਭਲਾ ਉਹਨੂੰ? ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਆ? ਕੂੜਾ। ਇਸ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਕੂੜਾ ਕੋਈ ਘਰ 'ਚ ਰੱਖਦਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਜਲਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਰਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਰੂਲ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਕੂੜਾ ਕਦੀ ਘਰ 'ਚ ਰੱਖਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੂੜਾ ਚੱਕ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅੰਦਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਬੈਡਰੂਮ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ? ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਪਰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ? ਬਦਬੂ ਮਾਰੂਗਾ, ਕੀੜੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ, ਕੀੜੇ ਪੈ ਜਾਣੇ ਆ। ਕੀ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਇਹ 'ਚ ਭਲਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਪੈਣ, ਇਸ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਭਲਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਕੀੜੇ ਪੈ ਜਾਣੇ। ਕੀ ਹੋਗਾ ਭਲਾ? ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੀੜੇ ਪੈਣੇ? ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ 10 ਬਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਫਿਰੌਨ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਫਿਰੌਨ ਦੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਚੜ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾ ਸੋਚਦਾ ਹੋਊਗਾ? ਜਦੋਂ ਦੰਦੀਆਂ ਵੱਢਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਰੱਬ ਨੇ ਭੇਜੀਆਂ ਤੇ ਕੰਬਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਢੱਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਮੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੱਖੀਆਂ ਚੱਲ ਜਾਣ ਫੇਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੀ ਇਹ ਮੱਖੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਲਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਕੀੜਾ ਖਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਕੀ ਕਰੋ? ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨ। ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਜੀ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੇਵਕ ਹੋ ਕੇ ਕਮਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਈਮਾਨ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ, ਸੇਵਕ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਸੇਵਕ ਸੱਚਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਮ ਸੱਚਾ? ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ, ਕੌਣ ਸੱਚਾ ਜੀ? ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵਰਗ 'ਚ ਜੁੜੋ, ਸੇਵਕ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੇਵਕ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਆ ਕਰੇ ਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਕਲਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਉੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਕਲਾਮ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਉਲਟ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਉੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਰੂਹ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ? ਲੰਗੜੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ, ਇੱਕ ਲੱਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ, ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਡਈ ਆ। ਮਣਕੇ ਹਿੱਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋਣ ਡਏ ਆ। ਧੌਣਾ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੋਣ ਡਈਆਂ ਆ। ਅੰਨੇ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਡਏ, ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਚੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਕਲਾਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਖੁਦਾ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਬਿੰਦੀ ਟਲ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਲਾਮ ਨਹੀਂ ਟਲਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਲਾਮ ਨਹੀਂ ਟਲਦਾ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਬਿੰਦੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਟਲ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਲੋਕੀ ਭਰਮ ਚ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਆ। ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰੇ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਬੁੱਧ ਹਨੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਬੁੱਧ ਹਨੇਰੀ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ,
ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬੁੱਧ ਹਨੇਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਧੋਖੇ ਦਾ ਰੂਹ ਭੇਜਿਆ ਆ। ਹੁਣ ਭਰਮ ਦੇ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਆ। ਉਸ ਭਰਮ ਦੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ, ਕਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੰਗੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੜਫਣਗੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਮ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਲਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਊਗਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਲਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨ ਦੋਸ਼ੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਲਾਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਆ ਕੇ ਵੇਚ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੋੜਨਾ ਮਰੋੜਨਾ ਜੋ ਹੋਵੇ ਨਾ ਫਿਰ ਕੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਪਤਾ ਕੀ ਆ? ਪਾਕ ਰੂ ਉਤਰਿਆ, 3000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਲੈ ਆਓ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਸਵਰਗ 'ਚ ਲਿਖੇ ਜਾਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੌਲਤ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣੀਆਂ ਭਲਾ? ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਂਦੇ ਲਈ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਕਿ ਜਪਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਭਲਾ? ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਧਨ ਨਾ ਜੋੜੋ, ਉਸ ਸੇਵਕ ਦੀ ਜੁਰਤ ਹੈਗੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਧਨ ਜੋੜੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਦਗੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਓ, ਉਹ ਆਪ ਲਗਜ਼ਰੀ ਜੀਵਨ ਜੀ ਸਕਦਾ? ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਵੀ ਦੁੱਖ ਸਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਨਾ, ਸੰਤ ਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਸਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸੇਵਕ ਵੀ ਪਾਲੂਸ ਵਾਂਗੂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਸਹਿ ਕੇ ਉਹਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਆ, ਉਹ ਆਪ ਸੁੱਖ ਤੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਣ ਸਕਦਾ? ਬੋਲੋ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਨਾ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਟਲ 'ਚ ਠਹਿਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ? ਮੈਂ ਬੜਾ ਆਰਾਮ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਏਡੀ ਔਕਾਤ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਉਹ ਹੋਟਲ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰਾ ਬੁੱਕ ਕਰਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਉਦਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪੁੰਜਦਾਰੀ ਪਾਈਏ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਊਂਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ 10 ਬੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਉਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਬੋਝ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਕਲੀਸਿਆ ਉਦਾਂ ਹੀ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਘਬਰਾਉਣ ਦੇ ਤਿਆਰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਨਾ ਜਾਓ। ਕਲਾਮ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਕਲਾਮ ਜਦੋਂ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵਰਸ ਪੜੋ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਾਮ ਹੀ ਹੱਥ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਖੋਜਦੇ ਆ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੇ, ਭੇਤ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਸ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਭੇਤ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਕੀੜਾ ਕੂੜਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਲਾਜ਼ਰ ਵਿਚਾਰਾ ਗਰੀਬ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਤੇ ਬੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇਖ ਸਕਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਸਕਾਂ। ਕੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੈਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ? ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜਿਗਰ? ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਕੇ ਗਿਆ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈਬਲ ਵੀਰ ਜੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਉਹਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ,
ਕਪੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਨਹੀਂ, ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪੂਰੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਖਮ ਚਿੱਟੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਸਮਝੋ, ਫੰਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਇੱਕ ਧਨੀ ਆਦਮੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜੱਸ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ, ਹਨਾ। ਇੱਕ ਲਾਚਾਰ ਆਦਮੀ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਉਹ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਨਾ ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਸੌਂਦਾ ਆ। ਉਹ ਡੇਲੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ, ਡੇਲੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਭਜਾਉਂਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਰਦੇ, ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਕੁੱਟਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬੰਦਾ। ਬਾਅਦ ਚ ਕਿਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਰੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰਦਾ ਕੁੱਟਦਾ ਸੀ, ਭਜਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਬਣੀ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਚੋਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਭਜਾਉਂਦਾ ਆ, ਭਜਾਉਂਦੇ ਭਜਾਉਂਦੇ ਉਹਦੇ ਛੁਰੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਗੰਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਧਨੀ ਆਦਮੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਨੀ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਧਨੀ ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਮਹਿਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਗੰਦਾ ਕੁੱਤਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਨੌਕਰਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਇਹਨੂੰ ਠੁੱਡ ਮਾਰੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ ਭਲਾ, ਬਾਹਰ ਸੁੱਟੋ ਨਾ। ਉਹ ਧਨੀ ਆਦਮੀ ਰੋਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੇਖਦਾ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨੂੰ ਟੁਕੜੇ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਆ ਖਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਧਨੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਭਜਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਦੀ ਖੂਬੀ ਸੀ ਕਿ ਕਮੀ ਸੀਗੀ? ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਖੂਬੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀਗਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਰੂੰਗਾ ਨਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹੂੰਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਸਵਰਗ 'ਚ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਆ। ਖੁਦਾ ਪੁੱਛੂਗਾ ਕਾਹਦਾ? ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਭਜਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਭਲਾ? ਭਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਭਜਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਟੁਕੜੇ ਟਕੜੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ? ਤੂੰ ਐਡਾ ਧਨੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਲੇ ਕੁਚੈਲੇ ਕੱਪੜੇ ਸੀ, ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਛੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਤੂੰ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੂੰ ਉਹ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮਾਣ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚੰਦਾ ਪਾ ਦੀਦਾ, 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਦੀਦਾ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ। ਕੰਮ ਬੜੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਖੁਦਾ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਹਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਭਲਾ? ਪੱਲੇ ਬੰਨਾਂਗੇ, ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਸੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਭਲਾ? ਬੋਲੋ ਜੀ, ਦੁਲਹਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ, ਸਮਝਣਾ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਲਾ? ਦੁਲਹਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਪਾਈ ਹੋਈ ਕਲੀਸਿਆ। ਕੌਣ ਹੈ ਦੁਲਹਨ? ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਪਾਈ ਹੋਈ ਕਲੀਸਿਆ। ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਬਪਤਿਸਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਤੌਬਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਵਚਨ ਅਨੁਸਾਰ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਵਚਨ ਅਨੁਸਾਰ। ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਉਹਦਾ ਹੋਇਆ ਆ ਜਿਹਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮਰਿਆ ਹੈ। ਕਿਹਦਾ ਹੋਇਆ ਭਲਾ? ਜਿਹਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਰਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਪਤਿਸਮਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੈਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲਣਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਹਿੰਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਲਾ ਸੁੱਟੋ ਤੇ ਨਵੀਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ ਭਲਾ ਪਹਿਨ ਲਓ। ਪੁਰਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਭਲਾ ਪੁਰਾਣੀ ਨੂੰ ਲਾ ਸੁੱਟਣਾ ਆ, ਪੁਰਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣਾ ਆ ਤੇ ਨਵੀਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ ਪਹਿਨਣਾ ਆ। ਬਪਤਿਸਮੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਆ, ਗ੍ਰੀਕੀ ਸ਼ਬਦ ਆ ਬਪਟੋ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਣਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ। ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਲ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰੰਗ ਚੜਾਉਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਪਤਿਸਮਾ। ਪਾਪ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੈਲ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜੇ ਇਦਾਂ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਾ ਗੈਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲਣਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਆ। ਗੈਰ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਗੈਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ ਜਿਸ ਗੈਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਬੋਲਣ ਰਹੇ ਆ, ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਡਾਂਟਿਆ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਏ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮਰ ਗਿਆ ਆ ਉਹਦਾ ਆ ਨਵਾਂ ਜਨਮ। ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਪਾਈ ਹੋਈ ਦੁਲਹਨ ਆ, ਇਹਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਦੁਲਹਨ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਆ, ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਭਲਾ ਬੋਲ ਸਾਂ, ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਧਨ, ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਧਨ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ। ਤੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਆ। ਕੀ ਕਰਦਾ ਭਲਾ? ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा राज है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर भी होती जमीन पर भी हो। साडी रोज दी रोटी सानू दुआ च की कहने भला बोलो सारे, रोज दी, साडी साल दी, 2 साल दी, 10 साल दी, 20 साल दी, पीढ़ियां दी किन्नी भला बोलो सर किन्नी साडी रोज दी। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ, ਅੱਜ ਦਾ ਦੋਖੀ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਨਾ ਬੀਜਦੇ ਨਾ ਵੱਢਦੇ, ਜੇ ਖੁਦਾਵੰ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੰਗਲੀ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਸਨ ਆ, ਸੁਲੇਮਾਨ ਵਰਗਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਖੁਦਾਵੋਂ ਖੁਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਭਲਾ? ਉੱਤਮ ਹੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਤਮ ਬਣਨਾ ਕਦੋਂ? ਤਾਲਬ ਜਦੋਂ ਬਣਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਉੱਤਮ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਾਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਤਾਲਬਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਆ ਖੁਦਾਵੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਥੋੜ ਆ ਸਕਦੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਆਊਗੀ? ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੂੰ ਭੂਹੇ ਚੜੇ। ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ ਹੁਕਮ? ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਭੂਹੇ ਚੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਵੇਂ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਇਨਕਾਰ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਤੁਮ ਪਰ ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਿਸੇ ਤੁਮ ਸਹਾਰ ਨਾ ਸਕੋ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਭਲਾ? ਕਮੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਬੋਲੋ, ਜੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਲੇਟ ਹੋਈ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਦਾ ਫਾਈਨ ਪੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਖੁਦਾ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ, ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਵਾਅਦਾ ਆ ਉਹ ਕਰੂਗਾ ਪੂਰੀ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਆ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾਵੋਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਔਰ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਕੀੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਾਈ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਆ ਮੈਂ ਸੰਤ ਪਾਲੂਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਉੱਤਮਤਾਈ ਦੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ ਭਲਾ। ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿਰਾਂ 'ਚ ਸਭ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਖੁਦਾ ਕੋਲ ਮੰਗਾਂਗੇ ਕਿ ਕੰਮ ਤੇ ਔਖਾ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਦਦ ਕਰੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। लेकर खड़ा तेरे लिए, लेकर खड़ा तेरे लिए, आज ये सुनजात है। छुटकारा छुटकारा होगा, छुटकारा 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 होगा, छुटकारा आज तेरा छुटकारा छुटकारा होगा, छुटकारा 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 होगा, छुटकारा दूर रह
तैयार है लेकर खड़ा तेरे लिए, लेकर खड़ा तेरे लिए। आज ये सुप्रभात है, छुटकारा छुटकारा होगा छुटकारा, आज तेरा छुटकारा छुटकारा होगा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा होगा छुटकारा, आज तेरा छुटकारा छुटकारा होगा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा होगा छुटकारा, आज तेरा छुटकारा छुटकारा होगा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा होगा छुटकारा, आज तेरा छुटकारा छुटकारा होगा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा होगा छुटकारा, आज तेरा छुटकारा छुटकारा होगा छुटकारा, 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 छुटकारा छुटकारा परिवासमानी तेरे कलाम का जो बीज बोया गया, आने वाले समय में 100 गुना फल लायक खुदा सचमुच हर एक जिंदगी को बख्श कि वह तेरे कलाम की गहराई को समझ सके खुदावन, और इस दुनिया से नहीं बल्कि तुझसे मोहब्बत कर सके खुदावन, तीसरे आकाश का दर्शन पा सके खुदावन, ताकि वो समझे कि तूने जो तैयार कर रखा है वो इस जहान की दौलत से कई गुना ज्यादा बेहतर है। जो रुतबा तू देने जा रहा है इस संसार के रुतबों से कहीं ज्यादा उत्तम है खुदा। तो अपने लोगों को बख्श तेरे कलाम की गहराई को समझे, हमारी प्रार्थना को सुन ले मसीह यीशु के नाम। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की संगत अब से लेकर हमेशा तक उसके तमाम लोगों के साथ होती रहे। आमीन। हालेलुया। सारे जय मसीह की खुदा का आशीष।